So this month is a very auspicious month. ഈ മാസം വളരെ ഐശ്വര്യദായകമായ ഒരു മാസമാണ്. And it is known as Purushottam Mas. ഈ മാസത്തെ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു. Our spiritual master, His Holiness Mahavishnu Goswami Maharaj, he took a very nice saptaha many years ago on the glories of Purushottam Mas. നമ്മുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഹോളിനസ് മഹാവിഷ്ണു മഹാരാജ് പല വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ ഒരു ഭാഗവത സപ്താഹം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. And he explained how Purushottam Mas came and why it is considered to be very important for us as devotees. അദ്ദേഹം അതില് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നുവെന്നും അത് ഭക്തന്മാർക്ക് എത്രമാത്രം പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം അതിനകത്ത് സംസാരിച്ചിരുന്നു. If we understand the significance of how Purushottam Mas came and why she was given so much of mercy by Krishna, it will help us a lot in our devotion service. നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം വന്നിരുന്നുവെന്നും അത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതെന്നും ആണെന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഒരുപാട് കാരുണ്യം ലഭ്യമാകും. In Vedic calendar uses both the solar and lunar months. So the calculation is both from the sun and the moon. വൈദികമായ കലണ്ടറിൽ നമുക്ക് സൂര്യനെയും വെച്ചിട്ടും ചന്ദ്രനെയും വെച്ചിട്ടുമാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. So when the moon moves 12 times around our planet, it is considered to be one lunar year. But the moon moves around our planet and it must move 12 times, revolves 12 times around, and then it is considered to be one lunar year. അപ്പം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയും 12 തവണ ചുറ്റി വരുമ്പോഴത്തേന് അത് ചന്ദ്രന്റെ തലത്തിലുള്ള ഒരു വർഷമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. At the same time, our planet is moving around, there's movement of the sun, and the sun is also moving around, and it is also moving around for a year. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനും അതേപോലെ ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഒരു വർഷത്തേന് ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു വർഷമായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടും. So the moon is moving with the planet and the planet is moving with the sun. അപ്പം ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ ചുറ്റി വരുന്നുണ്ട്, അപ്പം ഭൂമി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റിയാണ് വരുന്നത്. According to Vedic calculation, the movement of the moon for the one lunar year is about 354 days. I think it's about 8 hours and 45 or 48 minutes. Very accurate. 354 days, 8 hours and 48 minutes. In the moon, yeah, Prabhu? It's in the moon? Yes, the moon, Prabhu, the moon. Oh, yeah. മൂണിനെ ചന്ദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചുറ്റി വരുന്നത് 354 ദിവസവും 8 മണിക്കൂറുമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. The sun's movement is 365 days, 48 minutes, and in fact it's right down to the seconds, 47.5 seconds. Very accurate. അതേപോലെ തന്നെ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു ചക്രത്തെ 365 ദിവസവും 45 മിനിറ്റുമായിട്ട് നിജപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. We always think, that Vedic culture is very old-fashioned, but we don't realize that Vedic culture is it is so powerful and accurate because actually it is coming directly from Krishna. വൈദിക സംസ്കാരം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിചാരിക്കും പുരാതനമാണ്, പ്രാകൃതമാണെന്ന്. പക്ഷേ അത് വളരെ കൃത്യമാണ്, കാരണം അത് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. So if you allow the sun and the moon difference, one is 354 days, one is 365 days. If this continues, then what happens is the gap between the sun and the moon calculation will widen and it will be too much. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ചന്ദ്രനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 354 ദിവസവും സൂര്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 365 ദിവസവും. ഈ ഗ്യാപ്പ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ദിവസങ്ങൾ ചെല്ലുന്തോറും വികസിക്കുകയും ചെയ്യും. That's why normally on an average after about 32 months 16 days, around 32 months 16 days, an additional month will come into the Vedic calendar.
അതുകൊണ്ടാണ് 36 മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഒരു പുതിയൊരു മാസം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. This month is known as the Adhik Mas. In other words, is the extra month. ഈ മാസത്തെയാണ് അതിമാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു മാറ്റിവെച്ച മാസം എന്നും അറിയപ്പെടും. Now, generally, if you talk to anyone who is, in the society and who is following the Karmakanda portions of the Vedas, they will tell you that this month is the most inauspicious month to do anything. ഇപ്പം നമുക്ക് വൈദികത്തിലെ കർമ്മകാണ്ഡ പാലിച്ചു വരുന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും ഈ മാസം ഒരു കർമ്മകാണ്ഡ പ്രവർത്തികൾക്കും ഉപയോഗശൂന്യമായ മാസമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരും. They will tell you in this month anything you do right is considered automatically inauspicious. അവർ പറയും നമ്മൾ ഈ മാസം എന്തൊക്കെ കർമ്മത്തിലെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യം നൽകുന്നതായി തീരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നു. But for the devotees of the Lord, this month is considered just the opposite. It's the most auspicious month. പക്ഷെ അതേസമയം ഭക്തന്മാർക്ക് ഈ മാസം വളരെ ഐശ്വര്യദായകമായ മാസമായി. And why is that so? അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? Because according to the Padma Puran, there is a very nice history to why this month, this Purushottam Mas actually came. And if we understand how Purushottam Mas came, we will actually understand the principle of devotional service much better. അപ്പൊ പത്മപുരാണത്തില് എങ്ങനെ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസം വന്നിരുന്നു എന്ന് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അത് എങ്ങനെ വന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വളരെ നല്ല പോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. When this extra month came, she found that, she was in a very unique position. ഈ മാസം വന്നപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകമുള്ള സ്ഥാനമാണ്. Every month, according to Vedic calculations and Vedic cosmology, every month, right, has a presiding devata. So every month there is one devata who's in charge of one month primarily. അപ്പോൾ വൈദിക കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ മാസത്തിനും അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ദേവതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ദേവതയാണ് ആ മാസത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. But when this extra month came, there were no devatas to preside and control this month. അപ്പോൾ ഈ മാസം വന്നപ്പോൾ, ഈ അധിക മാസം വന്നപ്പോൾ ഒരു ദേവതയും ഇല്ല അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട്. So Maharaj said in his lecture that the month was actually without an owner. Whereas all the other months were owned by one devata, this month, no devata wanted to own this month. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറയുന്നു ഈ മാസത്തിന് ഒരു യജമാനില്ല. മറ്റെല്ലാ മാസത്തിനും യജമാനന്മാരുണ്ട്, ദേവതമാരുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ മാസത്തിന് യാതൊരു യജമാനനും ഇല്ല. And in Vedic culture, when something is just let loose and it is not in control, it is always considered inauspicious. അപ്പോൾ വൈദിക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധനത്തിന് യജമാനില്ല, അതിനെ ഇങ്ങനെ വിട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരിക്കലും ഐശ്വര്യം പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് വൈദിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. Also, months are considered to be female in nature. മാത്രമല്ല മാസങ്ങളെ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളായിട്ടാണ് കരുതി പോകുന്നത്. And in Vedic culture, the ladies are always protected, വൈദിക സംസ്കാരത്തില് സ്ത്രീകളെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യുന്നു. So the devatas looked at this month, this lady, and they said to her that there is no one, who can actually take care of you and protect you. So because no one is protecting you, that means, your conduct will be loose actually. അപ്പം ദേവതമാർ പറഞ്ഞു ഈ മാസത്തിനെ ആരും നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടില്ല. അതായത് ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം മോശമായിരിക്കും എന്ന് അവർ ഊഹിച്ചു. Also, every month has this very important solar time known as Sankranti. ഓരോ മാസത്തിനും സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂര്യന്റേതായ സമയമുണ്ട്. And that's the time when the sun makes the entry into the month. It's an auspicious time. ഈ ഓരോ മാസത്തിലും ഈ സൂര്യൻ ആ മാസത്തിൽ വരുന്നതിന് ആ സമയത്തിനെയാണ് സംക്രാന്തി എന്ന് പറയുന്നത്. The devatas realized for this particular month there was no Sankranti also. ദേവതകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു മാസത്തിന് സംക്രാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടി ഇല്ല. And generally when there are no auspicious days in a month, nobody likes the month, isn't it?
അതുകൊണ്ട് ദേവതന്മാർ പറയുന്നു ഒരു മാസത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഐശ്വര്യമായ ദിനങ്ങളും ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ആ മാസത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുക. If someone came to your house, and that person said, actually, in my stars, I'm a very inauspicious person. Anyone who comes in touch with me, not very favorable, you will tell the person to leave the house also, isn't it? അപ്പം ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ദുഃഖങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, എല്ലാവർക്കും ഐശ്വര്യമൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉടനെ പറയും അയാളോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകാൻ. So in the end, all the devatas, and all the other months also, they looked at this extra month and they actually referred to her as a wasted month, Malamas. That means it's a wasted month. It is of no value, അപ്പം ദേവതമാരെല്ലാം പറഞ്ഞു, മാത്രമല്ല മറ്റു മാസങ്ങളിലും പറഞ്ഞു, ഈ മാസത്തെ നോക്കി പറഞ്ഞു നിനക്ക് യാതൊരുവിധ ഐശ്വര്യവുമില്ല, അതുകൊണ്ട് നീ മലമാസമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So Padma Puran said, very nicely, when someone treats somebody like that, how would you feel actually? If you were the month, how would you feel? അപ്പൊ പത്മപുരാണം പറയുന്നു, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അവഗണിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മലമാസം അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് തോന്നുക എന്ന് പത്മപുരാണം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നു. So the month felt very abandoned. അപ്പം ആ മാസം വിചാരിച്ചു, അധിക മാസം വിചാരിച്ചു എന്നെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു. It felt very neglected, like nobody wants me. അത് ആർക്കും എന്നെ വേണ്ട, ഞാൻ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവളാണ് എന്ന് അത് വിചാരിച്ചു. And when somebody abandons you, when someone neglects you, you will feel that nobody cares for you, isn't it? അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഒഴിവാക്കുകയാണ്, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കും? അപ്പോൾ ആരും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാനില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. So Maharaj told us in the Saptaha, and later also he spoke about this in other times. He said that the month, this month, extra month, she started feeling very rejected. And therefore she became very dejected. അപ്പോൾ മഹാരാജ് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ഈ മാസം എല്ലാവരായാലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് വളരെയധികം വിഷമിക്കപ്പെട്ടു തന്നെ ചെയ്തു. She became very sad and morose and depressed. വളരെ വിഷാദ രോഗത്തിലായി, ദുഃഖിതയായി ഇരുന്നു. And the two words Maharaj used in his lecture in this Saptaha was that she approached Krishna and she told Krishna that I'm feeling very left out. Krishna, I'm feeling very left out. അങ്ങനെ മഹാരാജ് അതിനകത്ത് പറയുന്നു, അങ്ങനെ ആ മാസം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു സംസാരിച്ചു. അത് പറഞ്ഞു, എന്നെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാണ്, ഞാൻ ഇതിൽ എല്ലാം മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടവളായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So Maharaj made a very important point. മഹാരാജ് ഒരു പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു സംഗതി അവിടെ പറഞ്ഞു. He said that as devotees, we should never make any living entity feel left out. They should never feel abandoned, and they should never feel rejected. Vaishnava never behaves that way. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരു ജീവാത്മാവിനെയും അവർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല. ആരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ, നമ്മളുടെ കാരണം കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് തോന്നാനായിട്ട് പാടില്ല. ഒരു വൈഷ്ണവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല. We should never make someone feel very small. നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളെ അയാൾ നിസ്സാരനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണ്, ഒന്നുമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് അയാളെ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല. So as devotees, saintly conduct means that everyone, whether they are in whatever field of life, whether they are qualified, not qualified, it is our duty always to welcome everyone to devotional service. ഭക്തന്മാരുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അവർക്ക് യോഗ്യതയുള്ളവരാവട്ടെ യോഗ്യതയില്ലാത്തവരാവട്ടെ, അവർ ഏത് തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരാകട്ടെ, പക്ഷെ അവരെല്ലാം ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് അവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പെരുമാറണം. So when we neglect somebody, the person who is neglected is not inauspicious. The fact that we have neglected someone is an inauspicious activity.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരാളെ ത്യജിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തി ഐശ്വര്യമില്ലാത്തയാള് എന്നല്ല അർത്ഥം. നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയാണ് ഐശ്വര്യമില്ലാത്തതാണ്. When we make others dejected and rejected and depressed and morose, then it is actually we who have become inauspicious in our dealings. And those who have felt very morose and neglected, they are not the inauspicious people. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ വിഷാദത്തിലാക്കി, ദുരിതത്തിലാക്കി, ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കി, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാക്കി തോന്നി എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവര് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണ് എന്നല്ല. ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന നമ്മളാണ് അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളായി തീരുന്നത്. And when we make someone feel left out and rejected and abandoned, it is actually because of our pride. നമ്മൾ ഒരാളെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തിക്കപ്പെട്ടവനെന്നോ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ആ തോന്നൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ്. And when we have pride, it becomes a barrier between us and Krishna. നമുക്ക് അഹങ്കാരം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു കൃഷ്ണനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഒരു തടസ്സമായി തീരും. In the 6th canto, 9th chapter, 25th verse, 6:9-25. ഇന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ 6, 9, 25 ശ്ലോകത്തില് it is very nicely stated. This point is very nicely given. ഈ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Ya ek isho nijamaya naha sasarjayena anujama vishvam vayam nayasyapi puraha samihitaha Pashyamalingam prita ishamaninaha. So the translation to this shloka is very nice. It is sung by the Devatas. ഇതിന്റെ വാക്യാർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിഭാഷ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. അത് ദേവതമാരാണ് അത് പറയുന്നത്. Devatas are singing to Krishna in this verse. ദേവതമാര് കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ. They say, Krishna, you only have created us by your internal potency. കൃഷ്ണനോട് പറഞ്ഞു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, നീയാണ് ഞങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്റെ ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ട്. But by your mercy, it appears as if we are the expanders of the creation. പക്ഷെ നിന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ, നിന്റെ കാരുണ്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അത് തോന്നും ഞങ്ങളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത്. Then they say very nicely, Krishna, you are situated in our heart always as the super soul. കൃഷ്ണ എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു, കൃഷ്ണ നീ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തില് പരമാത്മാവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. But we cannot see you. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ കാണാനേ സാധിക്കുന്നില്ല. Why aren't we able to see you? ഞങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നിന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല? We cannot see you because we think that we are separate and we are independent gods. എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയിൽ നിന്ന് മാറി സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രനായിട്ടിരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രനായ ദൈവങ്ങളാണെന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങേ കാണാൻ. This is the same proud behavior that the Devatas exhibited to this Adhik Maas, to this extra month. Sorry, Prabhu. This is the pride. ഇതേ അഹങ്കാരം തന്നെയാണ് ദേവതമാര് അധിക മാസത്തിനോട് കാണിച്ചത്. So the Devatas and all the other months, they rejected this Adhik Maas. ഇപ്പൊ ദേവതമാരും മറ്റെല്ലാ മാസവും ഈ അധിക മാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു. But Bhagavatam tells us, the Devatas themselves say that they cannot see Krishna. Even though they are working for Krishna, they are unable to see him because they admit that they are proud. They think they are independent and they think that they are the creators of the world. When actually Krishna is creating by his mercy and he's giving them the potency to look like they are the creators. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണനാണ് ദേവതമാർക്ക് ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്, അവരാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന് തോന്നുന്ന രീതിയിലുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും അവർക്ക് കൃഷ്ണന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ്. And Srila Prabhupada says in the first line of his purport in this 6:9-25, very important line.
ശീല പ്രഭുപാദ് ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ 6:9-25 എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിലെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. He says, this is the reason why we cannot see and take darshan of Krishna. ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു, ഈ ഒരേ ഒരു കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ സാധിക്കുന്നില്ല, കൃഷ്ണന്റെ ആശ്രയം എടുക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കാത്തത്. Because of our pride. നമ്മുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Where there is pride, there will be envy. നമുക്ക് അഹങ്കാരം വരുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അസൂയയും വരികയും. And where there is envy, there will be anger. Envy is Prabhuji? I cannot hear. Sorry, Prabhu. Where there is pride, there will be envy. Where there is envy, there will be anger. നമുക്ക് അസൂയ വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേഷ്യവും വന്നു തുടങ്ങും. So the devatas did not behave very well. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ദേവതമാര് ആ മാസത്തിനോട് ഈ രീതിയിൽ പെരുമാറിയത്. So this month, she did not know where to go. All the devatas rejected her. All the months rejected her. അപ്പൊ ഈ മാസത്തിന് അറിയില്ല ഞാൻ എവിടെ പോകുമെന്ന്. എല്ലാ ദേവതമാരും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു, എല്ലാ മാസങ്ങളും അതിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. So she sat down, and she began meditating. Why am I running after those who cannot give me shelter? അപ്പോൾ ആ മാസം ഒരു സ്ഥലത്തിരുന്നു, അതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങി, ഞാൻ എന്തിനാണ് എനിക്ക് ആശ്രയം തരാത്തവരുടെ പുറകെ ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? Let me surrender to that person who is the source of all shelters. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കും. ആ വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും ശരണം കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തനാണ്. And in Bhagavatam, that person is known as Paramparayanam. ഭാഗവതത്തില് ആ വ്യക്തിയാണ് പരംപരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So she went to Krishna. അങ്ങനെ ആ മാസം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തെത്തി. And she actually sought shelter of the Lord. അങ്ങനെ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് തനിക്ക് അഭയം തരാനായിട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. Krishna, the moment he heard her abandoned state of affairs, Krishna became very merciful to her. കൃഷ്ണൻ ഈ മാസത്തെ എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണന് വളരെയധികം കാരുണ്യം ആ മാസത്തോട് തോന്നി. Why is it that Krishna could accept this extra month and the devatas could not accept her? എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന് ഈ മാസത്തെ തനിക്ക് സ്വീകരിക്കാനും പറ്റി, അതേസമയം ദേവി ദേവന്മാർക്ക് ഈ മാസത്തെ സ്വീകരിക്കാനും പറ്റാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because Krishna has no pride in his transcendental heart. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യമായ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു തരിമ്പ് പോലും അഹങ്കാരമില്ല. That's why we are all attracted to Krishna. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം കൃഷ്ണനിൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്. Krishna also is so kind and merciful that nobody is as merciful and kind as Krishna. കൃഷ്ണൻ അത്രയും കാരുണ്യവാനാണ്, അത്രയും ദയാലുവാണ്. ആരും ഭഗവാന്റെ അത്രയും ദയാലുവും കാരുണ്യവാനുമല്ല. So Krishna became very pleased by her surrender. കൃഷ്ണൻ ആ മാസം കൃഷ്ണനിൽ ശരണം വന്നതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനായി. Krishna became very pleased with her consciousness when she surrendered. കൃഷ്ണൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് ബോധത്തിലാണ് മാസം അതിന് ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി എടുത്തത് എന്നത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടാണ്. What did Mallama surrender? She didn't have anything to surrender. So what did she surrender actually? അപ്പോൾ എന്താണ് ശരണാഗതി? ആ മലമാസത്തിന് ഒന്നും ഭഗവാന് മുമ്പിൽ നിവേദിക്കാനായിട്ടില്ല. പക്ഷെ എന്താണ് ആ മലമാസം ചെയ്ത ശരണാഗതി? She was completely inauspicious. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഐശ്വര്യതായി, ഒട്ടും ഐശ്വര്യമില്ലാത്തവളായിരുന്നു അത്. Had nothing to offer. ഒന്നും സമർപ്പിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Our Shastras tell us that Krishna became very pleased with her because even though she had nothing to offer, she offered her consciousness to Krishna. She offered her, Prabhu? Her consciousness to Krishna. അപ്പം ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു മലമാസം ഒട്ടും ഐശ്വര്യദായകമല്ല, പക്ഷെ ആ മാസത്തിന് ഒന്നും സമർപ്പിക്കാനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ അത്രയും സന്തുഷ്ടവാനായി എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മാസം തന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണന് ശരണാഗതി എടുത്തു എന്നത്. How did she offer her consciousness to Krishna? എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ബോധത്തെ കൃഷ്ണന്റെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിച്ചത്?
by becoming dependent on Krishna. കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ മാസത്തിന് അങ്ങനെ സാധിച്ചത്. In this very nice verse, I think it's 1857 of Bhagavad Gita. ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18-ാം അധ്യായത്തിൽ 57-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ഇതേ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. It starts with Chetasah sarva karmani mayi sannyasamatvaraha. ചേതസാ സർവ കർമാണി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. In that shloka, very nicely Krishna tells Arjuna, just become dependent on me. കൃഷ്ണൻ അതിനകത്ത് അർജുനോട് പറയുന്നു, നീ എന്നെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കൂ എന്ന് പറയുന്നു. And in that way, you will become conscious of me. അങ്ങനെ എന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഓർക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. So Purushottam Mass and the significance of Purushottam Mass teaches us the principle of surrender actually. യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷോത്തമ മാസം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണാഗതി എടുക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. You may have all the auspicious things with you. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എല്ലാ ഐശ്വര്യപ്രദമായ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കാം. But if you have not surrendered your consciousness to Krishna, everything that you have is inauspicious. പക്ഷെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അവബോധം കൃഷ്ണനിൽ സമർപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളെല്ലാം ഐശ്വര്യമില്ലാത്തതായി തീരും. You may have nothing with you. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. But if you surrender your consciousness to Krishna, then everything that you don't have, you have already gained. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് കയ്യിലൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് തന്നെ ഉണ്ടാവും. And therefore, that's why Krishna became very pleased with Malamas. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഈ മലമാസത്തോട് വളരെയധികം സംതൃപ്തനായി തീർന്നത്. And Krishna said something very wonderful to her. കൃഷ്ണൻ വളരെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു കാര്യം ആ മാസത്തോട് പറഞ്ഞു. He told her that since there is no one to preside over you, there is no devata to preside over you, I will become the person to preside over your month. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരു ദേവതമാരും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. And because nobody else is going to preside over you, and I, the Supreme Personality of Godhead, will preside over you, actually she became the most auspicious month, because never in the history of any months has actually Krishna presided over any month. All the other months had devatas. This month had no one. But because this month had no one and she surrendered to Krishna, Krishna took charge of the entire month. അങ്ങനെ ആ മലമാസമാണ് ഈ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യദായമായ മാസമായി തീർന്നത്. കാരണം ആ മാസത്തിന് ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് അഭയം പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ആ മാസത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ആ മാസം എല്ലാ മാസത്തിലും ഏറ്റവും ഐശ്വര്യദായമായ മാസമായി തീരുകയും ചെയ്തു. So just imagine the situation. In the beginning, this month was the most abandoned and inauspicious. But because she surrendered and depended on Krishna, Krishna gave her the shelter. And because of his shelter, everything about her became auspicious. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. തുടക്കത്തില് ഈ മാസത്തിന് ഐശ്വര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒരു ദേവതമാരും അതിനെ സംരക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിതനായപ്പോൾ, കൃഷ്ണന്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിതനായപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ അതിനെ ആശ്രയം കൊടുക്കുകയും എല്ലാ ഐശ്വര്യവും ആ മാസത്തിന് കിട്ടുകയും ചെയ്തു. And when the devatas heard this, they were wonderstruck. ദേവതമാർ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഈ മാസത്തെ കുറിച്ച് they started thinking, we cannot see Krishna directly, but this wasted month she can see Krishna directly. How is that possible? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് കൃഷ്ണനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത്രയും നാളായിട്ട്, പക്ഷെ ഈ ഒരു ഐശ്വര്യവും ഇല്ലാത്ത ഈ മാസത്തിന് എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ കാണാൻ പറ്റും? അത് എങ്ങനെ സാധിക്കും? This was the reason for this is because when we think we are in control of everything, that is the time that we cannot see Krishna. ഇതാണ് കാരണം നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണനെ നേരിട്ട് കാണാനായി സാധിക്കില്ല. That is the time, because of the thought that we are in control, we always get very proud.
നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം നേതാവ് എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അഹങ്കാരികളായി തീരും. And when we are proud, then Krishna's vision is lost to us completely. നമ്മൾ അഹങ്കാരികളായി തീരുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള നമ്മുടെ കൃഷ്ണനെ ഉള്ള ദർശനം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും. Shastras give us evidence for this. ശാസ്ത്രങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. When Indra became very proud and very upset that the Vrindavan residents were not giving him the offerings and they were giving Govardhan the offerings, Indra came with his reins. ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യം അതേപോലെ ഇന്ദ്രൻ വ്രജവാസികളൊന്നും ഇന്ദ്രന് നൈവേദ്യം സമർപ്പിക്കാതായപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെയധികം ദേഷ്യപ്പെടുകയും മഴ എന്ന നിലയിൽ വ്രജവാസികളുടെ അടുത്ത് വരികയും ചെയ്തു. But after he sent the rains, he went away, thinking that Vrindavan will now be wiped out. അപ്പോൾ മഴ വൃന്ദാവനത്തിലേക്ക് അയച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം തിരിച്ചുപോയി. കാരണം അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഈ മഴയോടുകൂടി വൃന്ദാവനം മുഴുവൻ മുങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. The Vrindavan residents, they were completely helpless. വൃന്ദാവനത്തിലെ വാസികൾ അവര് പൂർണ്ണമായിട്ട് അവർക്ക് ഒരു ആശ്രയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ വളരെ ഭയചിതരായി തീർന്നു. All this time, Indra was giving them rains. ആ മുഴുവൻ സമയവും ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. And now he abandoned them. അങ്ങനെ അവരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അദ്ദേഹം ചെയ്തു. Some of them thought this is such an inauspicious thing to happen. But because they are all dependent on Krishna, they all ran to Krishna as Paramparayanam. പക്ഷേ അവരെല്ലാം കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഓടിച്ചെന്നു. കാരണം കൃഷ്ണൻ പരംപരായണനാണ്. They went to Krishna in the same mood that Purushottam-mas went to Krishna. എങ്ങനെയാണ് പുരുഷോത്തമ മാസം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് എത്തിയത്? അതേ ഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് വ്രജവാസികൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ഓടിയെത്തിയത്. And what was the result of them running to Krishna and becoming dependent on Krishna? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അവസാനം? കാരണം അവരെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ചെന്നു, പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയഭാവത്തോടു കൂടി ചെന്നു. അതിന്റെ അവസാനം എന്തായിത്തീരുന്നു? The result was that they had 7 days of uninterrupted darshan of Krishna when he lifted Govardhan hill. അപ്പൊ അതിന്റെ അവസാനം എന്താ? അവർക്ക് 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ ദർശനം കിട്ടുകയും അവർ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിയപ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ കൃഷ്ണന്റെ ദർശനം 7 ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് അവർക്ക് ലഭിച്ചു. They lost their houses, they lost their belongings in the great flood, they lost everything. But they gained Krishna. അവർക്ക് അവരുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരുടെ സാധന സാമഗ്രികളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, പക്ഷെ അവർക്ക് കൃഷ്ണനെ കിട്ടി. Because they surrendered their consciousness to Krishna. കാരണം അവർ അവരുടെ അവബോധത്തെ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. That's why Maharaj told us that Malamas has a significance in a devotee's life. അതുകൊണ്ടാണ് മഹാരാജ് പറയുന്നത് മലമാസത്തിന് ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. Mala means wasted. മലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. But Maharaj said that to avoid this waste, we should never waste our valuable time. ഈ ഒരു മഹാരാജ് ഈ കാര്യം പറയുന്നു, നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. Maharaj told me one time, Devaki, if you use every single moment for Krishna, that every moment which should have been wasted has become Purushottam-mas. അപ്പം മഹാരാജ് പറയുന്നു, നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ നിമിഷവും അത് പുരുഷോത്തമ മാസമായി തീരും എന്ന് പറയുന്നു. So those who don't waste their time, they are always in Purushottam-mas. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സമയം പോലും പാഴാക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. പാഴാക്കുന്നതാണ് മലമാസമായിട്ട് തീരുന്നത്. But those who waste their time,
Even if Purushottam Mass is there, they are not in Purushottam Mass. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിലാണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം തന്റെ ഭഗവാനെ ഓർക്കുന്നില്ല, അവബോധത്തിലല്ല എങ്കിൽ, സമയം ചെലവഴിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് പുരുഷോത്തമ മാസം അല്ല. So that's why the mood of Malamas was that she had nothing and therefore she turned to Krishna. We also should understand that in life nothing belongs to us, and therefore before the things that we like abandon us, we should abandon them. എന്താണ് മലമാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം? മലമാസത്തിന് ഒന്നും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവർ അതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചു. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളല്ല ഈ നമ്മുടെ എല്ലാ സാധനത്തിന്റെയും അധികാരി. അതൊന്നും നമ്മുടേതല്ല. നമ്മുടേതെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന സാധനം എന്നാണ് നമ്മളെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So before the money detaches itself from you, you detach yourself from money. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ധനം നമ്മളിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ധനത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടതാണ്. But that doesn't mean you throw the money away. That is wasted. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പണം ദൂരെ എടുത്ത് എറിയുക എന്നല്ല, അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി പ്രവൃത്തിയാണ്. Maharaj said, use it for Krishna. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാനായി പറഞ്ഞു. So as soon as we recognize that we are actually in this world, and frankly speaking, Bhagavatam tells us nobody needs to abandon us. The fact of the matter is we come into this world alone and we will leave this world alone also. When we understand that, then we will realize that there is no shelter we can take except the shelter of Krishna. നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് വേറെ എവിടെയും അഭയം തേടാനായിട്ടില്ല, കൃഷ്ണനിൽ മാത്രമാണ് അഭയം തേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക. So one very important part of Purushottam Mass is the aspect of this Mala Mass, turning to Krishna, becoming dependent and becoming conscious of Krishna. This is one very important point that we must understand as devotees. ഈ ഒരു പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മലമാസം ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി എടുത്തു. രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിലായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാര്യം ഭക്തന്മാർ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. The other thing we should understand about the significance of Purushottam Mass is the concept of auspiciousness. മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐശ്വര്യം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ള ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. In the 8th canto, 23rd chapter, text 16, I think, 8:23:16, this concept is very nicely given by of all people, Sukracharya. 8:16-23 അതില് ശുക്രാചാര്യർ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. Very nicely, Sukracharya was asked by Vamandev after Bali Maharaj had surrendered, had abandoned everything, when Bali Maharaj took complete shelter of Krishna. At that point of time, Krishna asked Bali Maharaj, 2 steps you have given me, where is your third? അപ്പൊ ബലി മഹാരാജ് തനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, എല്ലാം ഒന്നും അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ടില്ല. ഉടനെ വാമനദേവൻ ബലി മഹാരാജന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 അടി വച്ച് എല്ലാം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു, ഇനി 3ാമത്തെ അടി ഞാൻ എവിടെ വയ്ക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു. In one way, we are all mini Bali Maharajas. ഒരു തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ബലി മഹാരാജമാരാണ്. Somewhere in our heart, we always think, I have more than enough to give you. No problems. I can take care of it. But we don't realize that whatever we want to give, in the first place, is not even ours to give. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും, ഞാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ശരണം തരാം, എനിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തരാൻ പറ്റും, ഞാൻ എല്ലാം മാനേജ് ചെയ്യും എന്നെല്ലാം വിചാരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതും കയ്യിൽ വച്ചിരിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്രയം കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടേതല്ല. ഇതൊന്നും നമ്മളല്ല ഇതിന്റെ ഒന്നും യജമാനൻ.
So Bali Maharaj thought he had everything, but in the end, Vamandev could not even complete his promise to give Vamandev 3 paces of land. He could not. ആദ്യം ബലിമഹാരാജ് വിചാരിച്ചു എനിക്കാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉടമസ്ഥൻ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ വാമനദേവന് കൊടുത്ത പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ കൂടി ബലിമഹാരാജിന് പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹം 2 പ്രതിജ്ഞ നിറവേറ്റിയിട്ട് മൂന്നാമത്തത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. So in this Purushottam Mass, we must really reflect the fact that there is nothing actually that belongs to us, and therefore, before things abandon us, we should abandon this idea that we are actually in charge. We are not in charge of anything. ഈ പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ശരിയായി വിചാരിക്കണം. ഈ സ്വന്തമെന്ന് കരുതുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ഉപേക്ഷിക്കും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ. പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം യജമാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. Maharaj taught us that when you reach that point where you realize nothing belongs to you, that is the time that you feel completely helpless, and then we become dependent on Krishna. മഹാരാജ് പറയുന്നു ഒരു സമയമുണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും ഒന്നും എൻ്റെ സ്വന്തമല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും എനിക്ക് വേറെ ഒരു ആശ്രയമില്ല. ആ സമയം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങും. That's why you see in Bhagavatam, every time a devotee felt helpless, they became dependent on Krishna. When they became dependent on Krishna, they became conscious of Krishna. ഭാഗവത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആശ്രയവും ഇല്ലാതായി തീരുന്നത്, ആ സമയത്താണ് ആ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത്. എപ്പോഴാണ് കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിക്കുന്നത്, ആ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. So in the end, Bali Maharaj had to put his head, and he told Vamandev, "You please put your last step on my head." അവസാനം ബലിമഹാരാജ് പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ശിരസ് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങയുടെ മൂന്നാമത്തെ അടി എൻ്റെ ശിരസിൽ വെച്ചാലും. Because he felt in his heart that he had nothing left to give. He was completely helpless. And therefore, at the point when he became helpless, then he became Atma Nivedanam. And this is the same mood that this Malamas had when she turned to Krishna also. 2 അടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ബലിമഹാരാജ് താൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാശ്രയനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പൂർണ്ണമായി കൃഷ്ണനിൽ ശരണാഗതി അടങ്ങി. ഇപ്പം ആ ഒരു ഭാവത്തിനെയാണ് ആത്മനിവേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാവത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് പുരുഷോത്തമ മാസം കൃഷ്ണനിൽ ശരണാഗതി നേടിയത്. But Krishna smashed him further. Prabhu, I couldn't get Prabhu. Krishna, he smashed Bali Maharaj even more after that. കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ ബലി മഹാരാജിന്റെ അഹങ്കാരത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭസ്മമാക്കി. Because Bhagavatam tells us, Srila Prabhupada writes in his purport, that Bali Maharaj did not realize that even if he gave his body to Krishna, the body itself actually comes from Krishna. So he could not give his body to Krishna when the body already belongs to Krishna. So actually he could give nothing to Krishna. അങ്ങനെ ശീല പ്രഭുപാദ് അതിന്റെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. അവസാനം ബലിമഹാരാജ് തന്റെ ശരീരമാണ് കൃഷ്ണന് മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചത്. എങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ശരീരം കൂടി ബലിമഹാരാജിന് സ്വന്തമല്ല, അതും കൃഷ്ണന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബലിമഹാരാജിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ കൃഷ്ണന് കൊടുക്കാനായി സാധിച്ചില്ല. But Krishna was so kind that he accepted Bali's surrender. And at that point of time, he gave Bali Maharaj greater benediction than what he had in the first place. പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ വളരെ ദയാലുവാണ്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിൽ കൂടി കൃഷ്ണൻ ബലിമഹാരാജിന്റെ ഈ സമർപ്പണം സ്വീകരിക്കുകയും തനിക്ക് മുൻപുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ഐശ്വര്യദായകമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തു. He said, Bali, Indra and the Devatas will come and they will take Swargaloka. But I now tell you that you will permanently stay in this Sutala planet. And there the opulence of Sutala will be more than Swargaloka.
അപ്പം ബലിമഹാരാജിനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ബലിമഹാരാജ്, നിന്റെ ഈ സ്ഥാനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വന്ന് ചന്ദ്രനും വരുണനും അവരെല്ലാരും വന്ന് ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. പക്ഷേ ഞാൻ നിനക്ക് വളരെ ഐശ്വര്യകരമായ ഒരു സ്ഥാനം നൽകുകയാണ്. അത് സ്വർഗലോകത്തെക്കാളും ഉപരിയായിട്ടൊരു സ്ഥാനമായിട്ട് നിനക്ക് എന്നെന്നും സുതല ലോകത്തിൽ തന്നെ കഴിയാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Why did Bali Maharaj get more than Indra? എന്തുകൊണ്ട് ബലിമഹാരാജൻ ഇന്ദ്രനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഐശ്വര്യം ലഭിച്ചു? Because Bali completely became helpless before Krishna. കാരണം ബലിമഹാരാജ് കൃഷ്ണന് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിരാശനായി അഭയം തേടിയത് കൊണ്ടാണ്. And by losing everything and becoming abandoned, his guru abandoned him. ബലിമഹാരാജൻ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തിന് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു കൂടി അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപേക്ഷിച്ചു. All the demons could not help him. അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള അസുരന്മാർക്കൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാനായി സാധിച്ചില്ല. His wife was helpless. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും അദ്ദേഹത്തിനെ സഹായിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. So Bali was left all on his own actually. അവസാനം ബലിമഹാരാജ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നിന്നത്. Everything became inauspicious when Vamandev came. എല്ലാത്തിന്റെയും ഐശ്വര്യം നഷ്ടമായി തീർന്നപ്പോഴാണ് വാമനദേവൻ വന്നത്. But it was inauspiciousness from a material point of view. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഐശ്വര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതാണ്. That's why those who are not devotees will tell you this month is very inauspicious, nothing good will happen. അതുകൊണ്ട് ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർ പറയും ഈ മാസം വളരെ ഒട്ടും ഐശ്വര്യമില്ലാത്ത മാസമാണ്, ഒന്നും നടക്കത്തില്ല ഈ മാസം എന്ന് നമ്മളോട് പറയും. Maharaj told us, if this month is very inauspicious, all the more reason for us to study Bhagavatam. മഹാരാജ് പറയും ഈ മാസം അത്രത്തോളം ഐശ്വര്യമില്ല എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല മാസമാണ്. Materialists will tell you in this month, there's too much Maya. ഭൗതികവാദികൾ പറയും ഈ മാസത്തിൽ ഒരുപാട് മായയുണ്ട് എന്ന് പറയും. Maharaj told us that where there is Maya, there's more need for us to study Srimad Bhagavatam. മഹാരാജ് പറയും മായ എവിടെയുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലമായിട്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കണം. So for a devotee, inauspiciousness is the perfect opportunity to create auspiciousness. ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐശ്വര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ നല്ല പരിശുദ്ധമായ ഐശ്വര്യത്തിലേക്ക് വളരാൻ ഉതകുന്ന ആ ഊർജം നൽകുന്നത്. So whenever things are going wrong for us, it is considered inauspicious, isn't it? നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ മാസത്തിൽ ഈ സമയത്ത് നേരിട്ടാൽ കൂടി Bhagavatam tells us how the devotee should receive this attitude. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാവം അത് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. In 3rd canto, 31st chapter, 12th verse. The unborn child makes this very important point. അതിനകത്ത് പറയുന്നു അച്ഛനായ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നു. Tasyo prasanna mavitum jagad ichchayata nanatanor bhuvichalat charanarvindam soham vrajami sharanam hi akuto bhayam me ye me drishi gatiradi asato anurupa. The translation is very beautiful. The unborn child is praying now to Krishna in the womb of the mother. ഇതിന്റെ പരിഭാഷ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു ശിശു കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. So the unborn child says, I take shelter of the Supreme Personality of Godhead's lotus feet. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ തൃപ്പാദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. This is the same shelter that Malamas took of Krishna. ഇതേ ആശ്രയം തന്നെയാണ് മലമാസം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്തെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചത്. Then the unborn child refers to Krishna as Chalat Charanarvindam.
ആ ഗർഭസ്ഥിലിരിക്കുന്ന ആ ശിശു കൃഷ്ണനെ പറഞ്ഞത് ചലച്ചരണാരവിന്ദം എന്നാണ്. Prabhupada says in the purport, Krishna is known as Chalat Charanarvindam because he's always walking and traveling, ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നു ചലച്ചരണാരവിന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കൃഷ്ണൻ എപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Yes, Lord Ram, he walks so much, isn't it? ശ്രീരാമൻ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. And as Krishna also, he walks so much. കൃഷ്ണനും അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. And Bhagavatam tells us that Krishna not only walked when he was in this world, but he is still walking in all the mantras of Srimad Bhagavatam. He is the unseen wanderer. Adrishta Rupo Vicharasi Urusvanaha. That is the description of Krishna in Bhagavatam. That means Krishna is wandering in the shlokas of Bhagavatam and he is unseen, but he can only be appreciated by those who study Srimad Bhagavatam and they see the hand of Krishna. കൃഷ്ണൻ അതേപോലെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നടന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും ഭഗവാൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഏതൊരു വ്യക്തിയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ കൃഷ്ണനെ ആ മന്ത്രങ്ങളിൽ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. So that means the first part we talked about was how to take shelter of Krishna. ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. We saw how Malamas took shelter of Krishna. നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് മലമാസം കൃഷ്ണനിൽ ആശ്രയിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കേട്ടു. We saw how the Vrindavan residents abandoned by Indra took shelter of Krishna. നമ്മൾ വീണ്ടും കേട്ടു ഇന്ദ്രനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വ്രജവാസികൾ എങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ ശരണമടഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു. We saw now how Vamandev, forced Bali Maharaj into the situation where he had to abandon everything, including his body, his pride, everything he had to abandon. He had to become helpless and therefore he had to surrender to Krishna. നമ്മൾ കണ്ടു വാമനദേവൻ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി അതുവഴി ബലി മഹാരാജന് തനിക്ക് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. തന്റെ ശരീരം നഷ്ടപ്പെട്ടു, തന്റെ സാധന സാമഗ്രികളും രാജ്യവും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നുമില്ലാതായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചത് നമ്മൾ കേട്ടു. And now this unborn child is also saying, I take shelter of the lotus feet of Krishna. He is also taking shelter of Krishna. അപ്പം ഗർഭത്തിലിരിക്കുന്ന ശിശു കൂടിയാണ് ഇപ്പോഴും അതേ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നു. And he explains now why I am taking shelter of Krishna. അതിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. Because only Krishna can give me relief from all kinds of fear. കാരണം കൃഷ്ണന് മാത്രമേ എല്ലാവിധ ഭയങ്ങളിൽ നിന്നും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി മുക്തി നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. This is a very important point, Prabhu's Mataji's. The word Srila Prabhupada uses is, he can give me relief from fear. Relief is like, a little while, there is some temporary thing. The fear never goes as long as we are in material world. But Krishna can make it more soothing for us. പ്രഭുസ് മാതാജി നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെ ശീല പ്രഭുപാദ് പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ നമ്മൾക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എപ്പോഴും ഭയം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ. Born child has told us the first reason. The first reason why Malamas took shelter of Krishna. The first reason why all the devotees take shelter of Krishna is because only Krishna can give relief from all kinds of fear. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മലമാസം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ആശ്രയിച്ചത്? കാരണം മറ്റെല്ലാ ദേവതമാരും അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടും കൃഷ്ണന് മാത്രമേ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ മോചിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. And now he gives the second reason for taking shelter of Krishna. ഇനി ഗർഭസ്ഥിലിരിക്കുന്ന കുട്ടി രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനിൽ ആശ്രയിക്കണമെന്ന്. The second reason is, it is only from Krishna that I have received this condition of life.
രണ്ടാമത്തെ കാരണം പറയുന്നു, കൃഷ്ണനാൽ കാരണമാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലുള്ള ജീവിതം ലഭ്യമായത്. And whatever condition of life I have received, it is actually befitting. It is suitable. It is perfect. Why? Because of my own impious activities. My own impious activities. എനിക്ക് ഓരോരോ സാഹചര്യങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതെല്ലാം എന്റേതായ തെറ്റായ പ്രവൃത്തികൾ കൊണ്ട് അതിന് യോജിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് എനിക്ക്, എന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. And this is the reason why we must take shelter of Krishna. പ്രഭുസ് മാതാജീസ്, ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. He has given us a condition, any condition we are in now, wherever we are, whatever we are suffering and whatever we are getting, it is perfect. It is actually fitting whatever impious activities we have done. Why to blame someone? Malamas did not blame anybody. She was blamed, but she never blamed anyone. ഇത് നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. നമ്മൾ ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തന്നെ കാരണം കൊണ്ടാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരാളെയും ഇതിനകത്ത് കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല. മലമാസം ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അവർ സ്വയമായിട്ട് എന്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ വന്നതെന്ന് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നു. If we want to take shelter of Krishna, we must become dependent on Krishna. നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ ആശ്രയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കൃഷ്ണനിൽ ശരണാഗതി തന്നെ തേടണം. From dependence will come consciousness of Krishna. നമ്മൾ ശരണാഗതി എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും അവബോധം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. How to become dependent of Krishna? എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി നമുക്ക് ശരണാഗതി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും? Except that whatever he has given is perfect for us. ഈ ഒറ്റ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എനിക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ നേരിടുന്ന ഈ സാഹചര്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമാണ് എന്ന് ഉള്ള കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ സ്വീകരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യണം. And except for him, nobody can give us relief from fear in this world. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഭഗവാൻ അല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ആർക്കും എനിക്ക് പൂർണ്ണമായി ഭയത്തിൽ നിന്ന് എന്നെ മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള കാര്യവും മനസ്സിലാക്കണം. And Prabhupada ends the purport of this verse very nicely. ശ്രീല പ്രഭുപാദിന്റെ ഭാവാർത്ഥം തീർക്കുന്നത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ടാണ്. As Krishna puts the living entity in the conditions of horrible existence, കൃഷ്ണൻ ഈ ജീവാത്മാവിനെ ഈ ഭൗതികമായ വളരെ ദുർഘടമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിർത്തുന്നത്, he can also deliver the living entity. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. This only Krishna can do. ഇത് കൃഷ്ണന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. Many people can put us in difficulty, isn't it? പല ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇത്. But nobody can take us out of the difficulty except Krishna. പക്ഷെ ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മളെ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല, കൃഷ്ണനെ ഒഴിച്ച്. Therefore, the whole significance of Purushottam Mass is that there's no one worthy of taking shelter except Krishna. അപ്പം പുരുഷോത്തമ മാസത്തിന്റെ എല്ലാവിധ അതിന്റെ അന്തസത്ത എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണനെ അല്ലാതെ മറ്റാരെയും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. If our faith in this point can become very strong, then nothing we do in this world will be inauspicious. നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഐശ്വര്യദായകമായി. We may not be perfect in so many things, Prabhus and Mataji's. പ്രഭുസ് മാതാജീസ്, നമ്മൾ പല പല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് പരിശുദ്ധിയോ പൂർണ്ണതയോ നേടിയെന്ന് വരില്ല. Maybe we cannot pronounce mantras very nicely. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല. Maybe we don't know how to do all the yajnas very nicely. നമുക്ക് ഈ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നും പൂർണ്ണമായ ബോധ്യമുണ്ടായെന്ന് വരില്ല. Sometimes accidentally we fall down from Krishna consciousness. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അബദ്ധവശാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ താഴെ വീണു പോയേക്കാം.
But the shelter principle is always taking shelter of Krishna. പക്ഷേ അതിന്റെ എല്ലാം അവസാനത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. That's why Shastras tell us in Purushottam Mas, we should always remember this shloka, 8:23:16. അതുകൊണ്ട് പുരുഷോത്തമ മാസത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിലെ 8-ാം സ്കന്ധം 23-ാം അധ്യായം 16-ാം ശ്ലോകം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കണം എന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. Mantratas tantratas chidram desha kalarha vastutaha sarvam karoti nischidram anusankirtana tava. The translation is very nice. There may be discrepancies in pronouncing mantras. ഇതിന്റെ പരിഭാഷ വളരെ നല്ലതാണ്. നമ്മൾ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം അത് പൂർണ്ണത ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല. There may be discrepancies in observing regulative principles. നമ്മൾ യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുമ്പോഴും അതിനും ചിലപ്പോൾ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. And there may be discrepancies in regard to time, place, person and paraphernalia. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സമയം, സാഹചര്യം, വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ സാധന സാമഗ്രികൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ പരിപൂർണത ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നില്ല. But when we take up Krishna's holy names, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നാൽ, the moment we chant it, whatever that is faulty becomes faultless. അപ്പോൾ ഏത് നിമിഷമാണ് നമ്മൾ തിരുനാമങ്ങൾ ജപിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്, ആ നിമിഷം നമുക്ക് ഉള്ള എല്ലാവിധ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളും തെറ്റില്ലാത്ത സത്യമായ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറിത്തീരും. And whatever that is inauspicious will become auspicious. എന്തെല്ലാം ഐശ്വര്യമില്ലാത്തതോ അതെല്ലാം ഐശ്വര്യദായകമായി തീരും. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki, Srila Prabhupada ki, Srila Gurudev ki, Ananta Kodi Vaishnavrinda ki, Trivandrum Yatra ki, Muscat Yatra ki, and all other yatras ki. I think Rajkot is also there. So, ISKCON Radha Neela Madhav Yatra ki. Prabhu, thank you for such a nice translation, Prabhu. You were so good. Your translation was very, very nice. I'm very glad, Thank you so much. And your name is Hari Krishna Das. Huh? Hari Krishna Das. It's very nice, Prabhu. That means whatever it is, anytime anybody calls you, they have to call Hare Krishna 2 times. Yes. Automatic. Hare Krishna, Prabhu. Thank you very much. Katamrit Prabhu and all the devotees in Trivandrum, thank you so much for your time. I'm sorry I took a bit of time, but I hope it's useful. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. Thank you for giving this wonderful class, Prabhuji. We are very happy to hear you, Prabhuji. This is the first time you are giving the Zoom class to the Kerala devotees. We are expecting many more classes from you, Prabhuji. We are very happy, actually. Thank you, Prabhuji. Thank you. Because of the corona, Krishna has given the chance to hear you from Zoom. So we want more classes from you, Prabhuji. This is the first class. Krishna's mercy, Jasai Prabhu arranged the Sunday one more classes of yourself, Prabhuji. We are very happy. Jagat Sakshi has arranged. Yes. So I look forward to doing something there, and I look forward to having more of your association. Please use this Purushottam Mas very wisely. Remember this point: shelter of Krishna. When we want the shelter of Krishna, there are certain principles we must follow. Malamas showed us, the principles, and Bhagavatam also shows us the principles. നമ്മൾക്ക് പുരുഷോത്തമ മാസം വളരെയധികം ഉപയോഗപ്പെടണം. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ ആശ്രയം എടുക്കുമ്പോൾ ചില തത്വങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. These discussions should never become ritual. They must always be practical. നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വെറും ഒരു ചടങ്ങുകൾ പോലെ ഔപചാരികങ്ങൾ പോലെയോ ആകരുത്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കേണ്ടതാണ്. Hare Krishna. Thank you. Could you kindly give some more time for attending the question and answer session from the devotees? Sorry, Prabhu, you meant questions, is it? Maybe some questions from the devotees, please. If there is anything, yeah. Yes. More devotee.
ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി ചോദിച്ചാലും. പ്രഭു ഭാഗവതത്തിലെ വളരെ നല്ല പാണ്ഡിത്യമുള്ള പ്രഭുവാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കൃപ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് സൂം ക്ലാസ്സിൽ വന്നു ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങളും ഈ അവസരം ദയവായി മുതലാക്കുക. പ്രഭുവിനോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭാഗവത്തിന് ഏത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിച്ചാലും പ്രഭു വളരെ ആധികാരികമായി ആൻസർ പറയുന്നതാണ്. ഈ അവസരം ദയവായി ഭക്തന്മാരെ മുതലാക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Can I ask you a question, Prabhu? Sure, Prabhu, please. Prabhu, it's a very wonderful class, Prabhu, and especially you said about the pride. Even though we are trying, but our trying may not be very much sincere, we still have the pride in us. Can you give some practical tips how to get rid of this pride? You should translate now, Prabhu. പ്രഭു, എന്റെ ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ അഹങ്കാരം വളരെയധികം കളയണമെന്ന് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഭക്തന്മാർ അഹങ്കാരം കളയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീർച്ചയായിട്ടും ആ കുറച്ചൊക്കെ അഹങ്കാരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും എന്ന് അതിന് പ്രായോഗികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. The best way to get rid of pride, Bhagavatam says, is to understand that actually nothing belongs to us, and that whatever potency we have is coming from Krishna. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ പറയുന്നു, നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, ഒന്നും നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ലെന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സാധിച്ചാൽ ആ ശക്തി വരുന്നതും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. And we can see nothing we can take back, and when we were born nothing came with us. നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, നമ്മൾ ജനിച്ചപ്പോഴും ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നമ്മൾ പോകുമ്പോഴും ഒന്നും നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. And Krishna says in Bhagavad Gita, Paurusham Vishu. He says, I am the ability in man. That means any ability we have is coming from Krishna. കൃഷ്ണൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഒരു പൗരുഷം ഋഷു എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഴിവുകളെല്ലാം ആ കഴിവുകളൊക്കെ വരുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. Another way to reduce pride is to appreciate Krishna. മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തെ കുറയ്ക്കാനുള്ള വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുകയും അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. And always appreciate the devotees. ഭക്തന്മാരെയും അവരെ മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ കഴിവുകളെ പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. If we don't appreciate the devotees, we'll become envious of them. നമ്മൾ ഭക്തന്മാരെ പ്രശംസിച്ചില്ലെങ്കിൽ ക്രമേണ നമ്മൾ അവരോട് അസൂയാലുക്കളായി തീരും. And envy is the cousin of pride. envy എന്ന് വെച്ചാൽ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനായി ഉണ്ട്. So appreciating devotees means we always see the good things that the devotees do. മറ്റ് ഭക്തന്മാരെ പ്രശംസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്മാരിലെ നല്ല ഗുണങ്ങൾ. And it also means that if others find fault with us, we don't find fault with them. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊരാൾ നമ്മളെ കുറ്റപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ആ കുറ്റപ്പെടുത്തിയ ആളിലെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നല്ല അർത്ഥം. The Devatas and all the Mans, they found fault in Malama. ദേവതമാരും എല്ലാ മാസങ്ങളും മലമാസത്തിൽ കുറ്റം കണ്ടെത്തി. But Malamas in Padma Puran never found fault with them. മലമാസം പത്മപുരാണത്തിൽ അവരിലൊക്കെ തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല. So because she did not find fault in them, she did not waste her valuable time criticizing them. അതുകൊണ്ട് മലമാസം അവരിലെ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്തെ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ആ സമയം പാഴാക്കാനായിട്ട് അത് ഒരിക്കലും ശ്രമിച്ചില്ല. And that's why she attracted the mercy of Krishna. അങ്ങനെയാണ് അവര് കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം ആകർഷിച്ചത്. The other last point, Prabhu, I can share with you that Maharaj told me is this point on sincerity. Sincerity. മഹാരാജ് എന്നോട് മറ്റൊരു കാര്യം എന്നുള്ള കാര്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും പറയുന്നുണ്ട്. He said that we have to try to sincerely surrender to Krishna. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണമടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. He said that if you're not sincere, you cannot surrender.
മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ ശരണമടയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. So Maharaj told me that when you study the word sincere, it is actually a Spanish word. I never knew that. Maharaj told me. മഹാരാജ് പറഞ്ഞു, സിൻസിയർ എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു സ്പാനിഷ് വേർഡാണ്. എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ മഹാരാജ് എന്നോട് അത് പറഞ്ഞു. Sincere means sincera, sincera. And sincera means without any wax. You know the wax that comes down from the candle, Prabhu? So sincera means without any wax. You know? നമ്മളൊരു മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മെഴുക് ഇങ്ങനെ ഉരുകി ഉരുകി വരും. സിൻസിയർ എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ സ്പാനിഷ് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് വെച്ചാൽ സിൻസേറ എന്നാണ്. സിൻസേറ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഒരു മെഴുകില്ലാത്തത് എന്നർത്ഥം. So when the candle is not burning, there is no wax. So the candle is very clean and pure. അപ്പോൾ ഒരു മെഴുകുതിരി നമ്മൾ വച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അത് കത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന് ശുദ്ധിയായിട്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും. So when people wanted to buy candles, they would say sincera. That means the candle has to be clean. അപ്പോൾ ആൾക്കാര് ഈ മെഴുകുതിരി മേടിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെപ്പോഴും പറയും സിൻസേറ എന്ന് പറയും. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ മെഴുകുതിരിക്ക് ഇങ്ങനെ മെഴുക് ഒഴുകിയതായിട്ട് ഒന്നും തോന്നാനേ പാടില്ല, അത് വൃത്തിയുള്ളതായിരിക്കണം. So actually the meaning of sincere is to be clean and pure in the heart. അപ്പം യഥാർത്ഥത്തിൽ സിൻസിയർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തില് ശുദ്ധിയായിരിക്കണം, നമ്മുടെ ഹൃദയം വൃത്തിയുമുള്ളതായിരിക്കണം. So if we surrender to Krishna without any motive, that is sincere. നമ്മൾ കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ശരണമടയുന്ന നമുക്ക് യാതൊരു വിധമായിട്ടുള്ള അജണ്ടകളോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടീവ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സിൻസിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. That is how Malamas surrendered to Krishna. ഇങ്ങനെയാണ് മലമാസം കൃഷ്ണന്റെ അടുത്ത് ശരണം. Is that helpful, Prabhuji? Yes, very good. Thank you very much. Thank you.